शुभ संध्या। ओडिशार सरकारी बेसरकारी उच्च विद्यालय अध्ययन करुथिबा समस्त छात्र छात्री माननकु एई वीडियो माध्यम स्वागत। आजिर एई वीडियो माध्यम दशम श्रेणीर इतिहास बहिर तृतीय अध्याय 2000 ख्रीष्टाब्द पर्यंत स्वाधीनता परवर्ती भारत विषय आमे अध्ययन करिबा। तृतीय अध्याय 2000 ख्रीष्टाब्द पर्यंत स्वाधीनता परवर्ती भारत को पांचटी पाठरे विभक्त करा जायछि। प्रथम पाठ है देशीय राज्य मानकर मिश्रण, द्वितीय पाठ है ओडिशा सहित गड़जात राज्य मानकर मिश्रण, तृतीय पाठ है गोवा और पुदुचेरी मुक्ति, चतुर्थ पाठ है स्वाधीनता परवर्ती भारतीय अर्थनीति एवं पंचम पाठ है भारत विज्ञान और वैश्विक ज्ञान विकास। यही वीडियो माध्यम आज आमे अध्ययन करिबा प्रथम पाठ देशीय राज्य मानकर मिश्रण। विलंब न करिकी आम पाठ को आरंभ करिबा। आपण माने देखि पारुथिबे स्क्रीन माध्यम रे मु शेयर करि देछि जे तृतीय अध्याय 2000 ख्रीष्टाब्द पर्यंत स्वाधीनता परवर्ती भारत प्रथम पाठ देशीय राज्य मानकर मिश्रण। तो एठी कौन हेछि देखंतु आपण एई देशीय राज्य मानकर मिश्रण प्रथम पाठ को पूरा पूरी संपूर्ण भाबरे अध्ययन करिबा। ओके, एठी आपण माने देखंतु जे प्रथमे आसिला 1947 रो भारत स्वाधीनता आईन भारत किंबा पाकिस्तान को पूर्ण राष्ट्र रे परिगणित करि पारिला नाही। केमिति परिगणित करि पारिला नाही? इंग्रेज मानक द्वारा शासित हेतबा ब्रिटिश भारत थिला अखंड भारत समुदाय भूभागर 60%, अन्य 40% भूभाग एई क्षमतार हस्तांतर प्रक्रिया रे शामिल होई नथिला। एही शतकड़ा 40 भाग अंचल छोट बड़ शह शह देशीय राजा मानकर द्वारा शासित हेउथिला। एही अखिल अथच सर्वशक्तिमान सर्वभौम छत्रछाया सेमानंकु सुरक्षा प्रदान करुथिला। यह थिला ब्रिटिश सर्वोच्च शासनर क्षमता। बंधुगण, कौन हेछि जेतेबेले भारत स्वाधीन हैला 1947 मसीहा अगस्त 15 तारीख दिन, किंतु जेतेबेले को अखंड भारतर 60% भारत को ब्रिटिश माने शासन करुथिले आउ 40% भाग कौन होइथिला शह शह देशीय राजा मानक द्वारा शासित होउथिला। एणु सेही शह शह शासित राजा माने गोटे सर्वशक्तिमान सार्वभौम छत्रछाया तले से माने सुरक्षा प्रदान करुथिले बा यहा थिला से ब्रिटिश थिला। किंतु कौन हेछि जेतेबेले आमे 1947 रे भारत स्वाधीनता आईन अनुଯାयी से मानकर ऊपर को ब्रिटिश सर्वोच्च शक्तिर छत्रछाया अपसारी होई गला। वस्तुत देशीय राज्य माने स्वाधीन होई गले। से माने चाहिले भारत किंबा पाकिस्तान सहित मिसी पारिबे अथवा स्वाधीन होई रही पारिबे बोली भारत स्वाधीनता आईन रे व्यवस्था रहिला। किंतु वास्तव पक्षरे एपरि एक राजनीतिक अवस्था संभव नुहे। तो वर्तमान कौन है भारत स्वाधीन हैला पर शह शह देशीय राजा माने गोटे सर्वभौम छत्रछाया तले से माने रही। तो से माननकु कहा गला जदि आपण चाहिले भारत सहित मिसी पारिबे अथवा भारत सहित मिसी पारिबे अथवा आपण पाकिस्तान सहित मिसी पारिबे बोली कहा गला। हेले भारत सहित किंबा पाकिस्तान सहित मिसिबा संभव नुहे। यह करिबा द्वारा गोटे राज्यर छत्रछाया बा गोटे राज्यर सार्वभौमत्व रहिबो नाही। एणु समस्त विषय गोटे प्रश्नवाचक सृष्टि हैला जे समस्त राज्य मानकु निज निज राज्य रे केबा निज निज देश रे केमिति मिसेबा। को राज्य पाकिस्तान को जिबे, को राज्य भारत रे रहइबो, को राजा पाकिस्तान रे मिसिबे, को राजा पाकिस्तान भारत रे रहइबे आ को राजा पाकिस्तान रे मिसिबे। सेटा रहिला बहुत बड़ प्रश्नवाचक चिन्ह। एणु अनेक मस्तिष्क रे गोटे चिंता रहिला जे आमे कौन करिबा। तापरे कौन रहिछि आम देशर किछि महान व्यक्ति मानक पाखरे जे जहाकु गोटे भारत को अखंड भारत रे निर्माण करिबा पई से मान अंटा भिड़ी थिले। एही परि एक परिकल्पित समस्या को दृष्टि रे रखी 1947 जून 27 तारीख रे भारत सरकार देशीय राज्य विभाग नामक एक नूतन विभाग सृष्टि करथिले। ओके, तापर कौन है 1947 मसीहा जून 27 तारीख दिन भारत सरकार देशीय राज्य विभाग एटा है देशीय राज्य विभाग बोली गोटे विभाग नाम सृष्टि कले। एवं यार विभागर मंत्री हेले सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं शासन सचिव हेले वीपी मेनन।
ଓକେ, ଭିପି ମେନନ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ତାହାର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗରେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ଜାତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେ ଆମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଏକ ଦୃଢ଼ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନେ କେମିତି ଭାରତରେ ମିଶିବ ତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କିଏ ନେବ, ସେଇ ବେଳର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ସେହି ଆଶାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ 1947 ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, 9 ତାରିଖରେ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନକୁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସହିତ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ସେହି ସମୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଲେ ସେହି ସମୟର ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନେ କେମିତି ଆମ ଭାରତ ସହିତ ସଂଘୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କଲେ କାହାକୁ, ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନକୁ। କାହାକୁ, ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନକୁ। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ବେଳକୁ ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ବେଳକୁ ଭାରତ ଯେପରି ଶତଧା ବିଭକ୍ତ ନ ହଉ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଯେମିତିକି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ଯେମିତି ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ଭାରତୀୟ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଅନୁରୋଧକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ 1947 ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଲେ। କଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ ବି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ଶତାଧିକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ତେବେ ଗୋଟେ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହରାଇ ବସିବ ବା ଏତେ ସାର୍ବଭୌମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ ଏବଂ 1947 ମସିହା ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ନାମକ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସମବେତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ କର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲାବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି ଏବଂ କଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ସେ ସୂଚନା ପୁଙ୍ଖନାପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ସାରମର୍ମ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ଛତ୍ରଛାୟା ଅପସାରିତ ହେବା ପରେ ବସ୍ତୁତଃ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ଛତ୍ରଛାୟା ଅପସାରି ଯାଇଛି, ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିବା ବିଧେୟ, କାରଣ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନବଗଠିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସମୃଦ୍ଧି ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାସକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଳେଇବୁ, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କଣ, ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଭାବେ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଆମେ ପରେ କରିବା ଏ ବିଷୟରେ, ଏବେ ପାଠକୁ ପଢ଼ି ନେବା। ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଟେଲ ଓ ମେନନ ଏକ ମିଳିତ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଥାନ୍ତି। ମେନନ କିଏ ଗୋଟେ ମିଳିତ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଏ କରିଥିଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏବଂ ମେନନ ଏକ ମିଳନ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ମିଳନ ପତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ 3 ଗୋଟି କ୍ଷମତାରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ। ଓକେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ
ସେମାନେ ମିଶିଲା ପରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବେ। ଏଇ ସବୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ତିନିଟି ଜିନିଷ ସେମାନେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବେ, ଯଦି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ଭାରତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ? ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏ ତିନୋଟିକୁ ଗୋଟେ ଭାରତ ସହିତ ଦେଇଦେବେ। ମିଳନ ପତ୍ର ବା ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ବୈଧାନିକ ବା ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ଦସ୍ତାବିଜ। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ଦ୍ୱୟ ଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଦେଶୀୟ ରାଜା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ? ମିଳନ ପତ୍ର ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ସେସନ୍ ୟା ମିଳନ ପତ୍ରରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଶୀୟ ରାଜା। ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସତର୍କ ବାଣୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଏହି ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତୋଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ମିଳନ ପତ୍ରକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିସାରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ପିପ୍ଲୁଦା 1948 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା? ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ଭାଷଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବହୁତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏହି ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ପିପ୍ଲୁଦା 1948 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଯୋଧପୁର, ଜୁନାଗଡ଼, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ସହିତ ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ନାହିଁ। କିଏ ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ନାହିଁ? ଯୋଧପୁର, ଜୁନାଗଡ଼, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କାଶ୍ମୀର ଏହି ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ନାହିଁ। ଯୋଧପୁର ରାଜା ଅନନ୍ତ ସିଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କର ସହ ହାତ ମିଶାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିବାର ମସୁଧା କରୁଥିଲେ। ତ ଯୋଧପୁରର ସେତେବେଳେ ରାଜା ଥାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସିଂ। ସେ ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ ମସୁଧା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଯୋଧପୁର ଥିଲା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଏଣୁ ଅନେକ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଯୋଧପୁର ରାଜା ଭାରତ ସହିତ ମିଳନ ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଜୁନାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମୁସଲିମ ନବାବ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ଯୋଧପୁରର ରାଜା ଅନନ୍ତ ସିଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ସିନ୍ହା ସହିତ ମିଶିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ଅନେକ ବୁଝାସୁଝା କରି ସେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଦେଲେ ଭାରତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜୁନାଗଡ଼ର ରାଜ୍ୟରେ ନବାବ ଥାନ୍ତି ମୁସଲିମ ନବାବ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଜୁନାଗଡ଼ର ସୀମା ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ନଥିଲା। ଏଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଗଣଭୋଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଭୋଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ଯେ କୋଉମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉମାନେ ଭାରତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭୋଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା। 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ। କେତେ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା? 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ହେଇଥିଲା। 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ହେବାରୁ କେବଳ 90 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ଭାରତରେ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଣୁ ନବାବ କିଏ? ଏଠିକାର ନବାବ ଆମର ମୁସଲିମ ନବାବ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ନିଜର ପରିବାରକୁ ଧରିକି ସେ କୋଉଠି ଗଲେ? ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମହାରାଜା ହରି ସିଂ ହଠାତ୍ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ହରି ସିଂ ସେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖିବାକୁ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ମତକୁ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। शेख अब्दुल्ला लोकप्रिय नेता सेतेबेले काश्मीर नेता लोकप्रिय नेता किए थिले शेख अब्दुल्ला याको प्रत्याख्यान करथिले एवं ପାକିସ୍ତାନର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ शेख ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କର ଚିତ୍ର। ପାକିସ୍ତାନର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା କାଶ୍ମୀର ଉପରେ। ପାକିସ୍ତାନର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଓ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ, କେମିତି କାଶ୍ମୀରକୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରରୋଚନା ଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ପଠାଣ ଜନଜାତିର ଲୋକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିନେଲେ। ଆଜାଦ କାଶ୍ମୀର ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଝେଲମ ନଦୀ ଟପି ଶ୍ରୀନଗର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ତ କିଛି ପଠାଣ ମାନେ କଣ କଲେ, ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କଲେ ଏବଂ ଆଜାଦ କାଶ୍ମୀର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଝେଲମ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଶ୍ରୀନଗର ଆଡ଼କୁ ଅବସର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପାକିସ୍ତାନର ଅପରେସନ ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗ ମାନେ କଣ, ଯୋଉଟା କି ହଜାର ହଜାର ପଠାଣ ମାନେ ଜନଜାତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଯୋଉମାନେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଦଖଲ କଲେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ କାଶ୍ମୀର ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଜାଦ କାଶ୍ମୀର ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ଝେଲମ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଶ୍ରୀନଗର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ନିୟମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗ କହିଲେ କଣ, ଆପଣ କହିବେ ଅନେକ ପଠାଣ ଜନଜାତି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକରି କୁଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ, କାଶ୍ମୀର ଦଖଲ କଲେ ଏବଂ ଆଜାଦ କାଶ୍ମୀର ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଝେଲମ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ଶ୍ରୀନଗର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଯୋଉ ଅପରେସନକୁ ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗ କାଶ୍ମୀରକୁ ଦଖଲ କରି ନେବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ଥିଲେ। କାଶ୍ମୀରକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାଜା ହରି ସିଂ ଭାରତ ସରକାରକୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହରି ସିଂ କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ଯେ ଇଆଡୁ ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗ ଆସୁଛି, ଅପରେସନ ବା ପଠାଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କଣ କରିବୁ ବୋଲି କଣ ଭାବିଲେ ହରି ସିଂ, କିଛି ନ ଭାବିକି ଭାରତକୁ ସେ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତେବେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭାରତ ସରକାର ସହ ଏକ ମିଳନ ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ସରକାର କେତେବେଳେ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ କଣ କଲେ, ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବୈଧାନିକ ରୂପରେ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା। ବୈଧାନିକ ଭାବରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅଂଶ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଏହି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 370 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 370 ଧାରାଟା ହଟି ଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗ୍ରହ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା କରି ତା ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଆମେ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ପରେ ପରେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠକୁ ସାରିବା। ରାଇଟ୍। ତାପରେ କଣ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିଲା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ କଣ, ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ଗୋଟେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଏଣୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେମିତି ଭାରତରେ ମିଶିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେ ଆଡ଼କୁ ହେଲା। ତ ଏହାପରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସକ ନିଜାମ ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ନିଜାମ ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସେତେବେଳେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ନବାବ କିଏ ଥିଲେ, ନିଜାମ ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ। ସେ କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ମିଶିବି ନାହିଁ କି ଭାରତରେ ବି ମିଶିବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବି ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏବଂ ସଦୟ କାସିମ ରଜଭୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରଜାକର ନାମକ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ନିଜାମକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ। ତ କଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ରାଜା ବା ଶାସକ ନିଜାମ ଓସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ। ଏଣୁ ତା ସହିତ କିଏ ମିଶିଲେ, ସେ ଶହୀଦ କାସିମ ରଜଭୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ରଜାକର
ରୋହିତ କାସିମ ରଜବୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କିଏ ରଜାକର ନାମକ ଗୋଟେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭାରତରେ ଆମେ ମିଶିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ନିଜାମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚଲାଇଲେ, ହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ନିଜାମଙ୍କର ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉପରେ ପୋଲୋ ଅପରେସନ ପୋଲୋ ନାମକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜାମ ମୁଁ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ରଜାକର ନାମକ ସଶସ୍ତ୍ର ଗଠନ ସହିତ ମିଶିକି ଅନେକ ଲୋକକୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇକି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ନାଁ ହେଲା ଅପରେସନ ପୋଲୋ। ଏଠି ଦେଖ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅପରେସନ ପୋଲୋ। ଅପରେସନ ଗୁଲମାର୍ଗ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟମାନେ କାଶ୍ମୀର ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ ପୋଲୋରେ ନିଜାମ ସହିତ ଯୋଉ ଦମନ ନୀଳା ଚାଲିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଅପରେସନ ପୋଲୋ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। 1948 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କର ଅତି ଅକ୍ତିଆର ଆସିଲା ଏବଂ 1949 ନଭେମ୍ବରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜାମ ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଆଉ ନିଜାମକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ମିଳନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ତାପରେ ଅଧି ମିଳନରୁ ଅଧିମିଶ୍ରଣ ଅଧିମିଳନରୁ ଅଧିମିଶ୍ରଣ କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଅଧିମିଳନରୁ ଅଧିମିଶ୍ରଣ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରି ଫେରି ଯିବା ପରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଗଣିତ କରିବା ଥିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତ ସରକାରକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ହେଲେ ଭାରତରେ କେମିତି ସାର୍ବଭୌମ ରହିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ରହିବ ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ପରିଗଣିତ ହେବ, ତାହା ଥିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତ ଭିତରେ ଯଦି ଶହରୁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶୀୟ ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ପୃଥକ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶରେ ପରିଗଣିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଅନେକ ରାଜାମାନେ ଶହ ଭାଗ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯଦି ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ତେବେ ଗୋଟେ ଭାରତ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମାନେ କଣ? ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଗଠିତ ହେଇଥିବା ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସନରେ ଯୋଗ ଦେଇକି କେମିତି ରାଜ୍ୟମାନେ ନିଜ ଭାରତରେ ମିଶିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କଣ? ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗଠନ। ଏମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ଏପରି ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ବା ଅବକାଶ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ତେବେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସେ ରାଜାମାନେ ଯଦି ପ୍ରେସର କରିବେ, ଯଦି ତମେମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବ, ତେବେ ତମକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯଦି କହିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ମିଳନ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଅନୁବନ୍ଧିତ ଥିଲେ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଥିଲେ, ମାନେ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମିଳନ ନୁହେଁ, ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଏକ ମାତ୍ର ସମାଧାନ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। କିଏ? ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ମିଳନ ପତ୍ରରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଦିଗରେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କଲା, କାରଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସହିତ ମିଶାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଖାଗଲା। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭାରତ ସହିତ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରଠାରୁ 1950 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ସହିତ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ମିଶାଇ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବିଧାନରେ ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଭାରତ ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହ ଓ ବୈଦେଶିକ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବୋଲି କହିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଲେଖିବ। ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭିପି ମେନନ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବସ୍ତୁତଃ ସେ ହିଁ ଥିଲେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗସୂତ୍ର। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗସୂତ୍ର କିଏ? ଭିପି ମେନନ। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସହିତ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାତ କରାଗଲା। ଏଟା ହେଲା ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳନ ପତ୍ରର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ମିଳନ ପତ୍ରରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସହିତ ମିଶା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ପଟେଲ ଏବଂ ମେନନ ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଚୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, କେତେଗୁଡ଼ା ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମିଶ୍ରଣ ନଦେଲେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ। ନମ୍ବର 2, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ ଓ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିବ। ନମ୍ବର 3 ହେଲା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ କୌଣସି ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଭାରତ ସହିତ ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନମ୍ବର 5 ରହିଲା ଅପରାଧୀମାନେ ଦମନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ହେଲା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ଭାରତ ଗଠିତ ନ ହୋଇପାରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ ହେବ। ଏବଂ ନମ୍ବର 7 ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ସୁଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତି 7ଟି ପଏଣ୍ଟ, କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ? 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତି କଲେ କିଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏବଂ ଭିପି ମେନନ। ଏଣୁ ନେହେରୁ ଓ ପଟେଲ ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାଉଣ୍ଟବେଟନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଓକେ, ମାଉଣ୍ଟବେଟନ କେମିତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୀଳଗିରିରେ ଏକ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦେଲା। କ'ଣ? ବସ୍ତୁତଃ ଭାରତ ସହିତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। 1947 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏଜେନ୍ସି
ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏଜେନ୍ସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ସହିତ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ମିଶିଗଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଗୁଜରାଟ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା 66ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ବମ୍ବେ ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶିଗଲା ଏବଂ କୋଲ୍ହାପୁର ଏବଂ ବରୋଦା ଭଳି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବମ୍ବେ ସହିତ ମିଶିଗଲା। କିଏ? କୋଲ୍ହାପୁର ଆଉ ବରୋଦା ମଧ୍ୟ ବମ୍ବେରେ ମିଶିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ପଞ୍ଜାବର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏଜେନ୍ସି 30ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେଲା। ଏଟା ମାନେ କ'ଣ କେମିତି ଭାବରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଅଧିଗ୍ରହଣରୁ ଓକେ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ। ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚୁକ୍ତି ରଖାଗଲା? ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତି ବା ମର୍ଜର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହାକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ହାତ ପାଣ୍ଠି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହାକୁ ହାତ ପାଣ୍ଠି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, ରାଜପ୍ରସାଦ ତଥା ପଦବୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଗଲା ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ଭୋଗ ଦଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍। ତାପରେ ହେଲା ଓକେ, କେତେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଙ୍ଗୀକାର ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ପାଣ୍ଠି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଟିହାର ଉପଦ୍ୱୀପର 222ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ 1948 ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ। କେତୋଟି? ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶୀୟ ସଂଘ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠନ କରାଗଲା? ଯୋଉଠି କଟିହାର ଦ୍ୱୀପରେ 222ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କେବେ 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପରେ ଏହି ସଂଘରେ ଆଉ 6 ଜଣ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1948 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଗୋୱାଲିୟର, ଇନ୍ଦୋର ଏବଂ 18ଟି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। 1948 ଜୁଲାଇରେ ପଟିଆଲା, କପୁରତାଲା, ଜିନ୍ଦ, ନାଭା, ଫରିଦକୋଟ, ମାଲେରକୋଟଲା, ନଲାରଗଡ଼ ଏବଂ କଲସିଆକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। 1949 ମସିହାରେ ମେ ମାସରେ ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମିଳନ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ମିଳିତ ପ୍ରଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ତ୍ରିଭାଙ୍ଗକୁଡ଼ ଏବଂ କୋଚିନ 1949ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମିଶ୍ରଣ ଅଙ୍ଗୀକାର ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା। କେବଳ 3ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯଥା କାଶ୍ମୀର, ମହୀଶୂର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା କଲେ ନାହିଁ, କରିନଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରୀକରଣ କେମିତି କରିବା? ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ
ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ମାନେ ବିଶି ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନର ଅନୁରୂପ ଶାସନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଇନ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ମହାଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରୀକରଣ ସହିତ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମୟକ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପରିଧି ମଧ୍ୟକୁ ଅଣାଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଅଣାଗଲା ପରେ 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭାରତ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ସକ୍ରିୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଅନେକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତା ବଳରେ ଭାରତକୁ ଏକ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ବିସ୍ମାର୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଭାରତର ବିସ୍ମାର୍କ ବୋଲି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତାରେ ଭାରତକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ତାକୁ ଭାରତର ବିସ୍ମାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲୌହ ମାନବ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା। ତ ଏ ଯେଉଁ ବିସ୍ମାର୍କ କିଏ? ଓଟୋ ଭନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ ଜର୍ମାନ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଜର୍ମାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଜର୍ମାନୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କିଏ? ଓଟୋ ଭନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭାରତର ବିସ୍ମାର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପାଠକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଏ ପାଠଟିକୁ ବୁଝିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।